गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कर्णप्रयाग उत्तराखंड। আমরা এখন कर्णप्रयागের একদম জাংশন পয়েন্টে রয়েছি। এই যে এই নদীটা দেখছো আমার ডান দিক থেকে আসছে, এটা হলো পিন্ডার নদী। আর এই যে এইখানটাতে একটু ঘোলাটে ঘোলাটে সাদাটে সাদাটে যে নদীটা, ওটা আসছে অলকানন্দা, ঠিক আছে। আর এইখানে যে এই যে সঙ্গমটা হচ্ছে, এটাই হলো কর্ণপ্রয়াগ। আমরা কালকে এই দিক থেকে এসেছি, ওই যে দেখো ব্রিজটা ক্রস করে ব্রিজের ওপারে ওই যে রাস্তা থেকে ছোট 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 ট্রাভেলারগুলো যাচ্ছে, ওই রাস্তাটা ধরে আমি এসছি। এসে এই ব্রিজটা ধরে এখানে নেমেছি। নেমে এপাশের যে এই ব্রিজটা, ওই গাড়ি ওই পেছনের ওই গাড়িগুলো যেখান থেকে আসছে ওইখান থেকে নেমে আমরা এই ব্রিজটা ধরে এপাশের হোটেলে চলে এসেছি, ঠিক আছে। আর আমাদের এখন যেতে হবে এই ব্রিজটা ধরেই, আবার ওই রাস্তাতে উঠে ওই ব্রিজটা ধরে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে রুদ্রপ্রয়াগের দিকে। রাস্তা ওই দিকেই যাচ্ছে, রুদ্রপ্রয়াগ, ঋষিকেশ, হরিদ্বার, দেবপ্রয়াগ, ওই দিকটাতেই যাচ্ছে। এখন ঘড়িতে বাজে সকাল 10টা। দারুণ ঘুম হয়েছে রাত্রিবেলা, ফ্রেশ ঘুম হয়েছে। এই জলের যে স্রোতের যে আওয়াজ, এগুলো যেন আরও বেশি করে কানে আরাম দিয়েছে, ভালো করে ঘুমিয়েছি বেশ। আর এই হলো আমাদের যে জায়গাটা নিয়েছিলাম আমরা, খুব ভালো লোকেশন, ভীষণ ভালো লোকেশন। রুম এখন প্যাকিং ট্যাকিংগুলো আবার গোছানো হচ্ছে। আর তোমাদের দেখাই, এই দেখো দুর্ধর্ষ ভিউ, এখান থেকে দুর্ধর্ষ ভিউ। এই হলো বেসিক্যালি লোকেশন। অপূর্ব, অসম প্লেস, দিস ইজ ভেরি লাভলি প্লেস। এই उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, और এটা হোটেল श्री वासुदेव, ठीक है। कल ये भाई साहब भी थे, हमको बहुत ये मदद किए हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है। और ये भाई साहब जो है इधर पे दिख रहा है, ये क्रिश भाई भी बहुत अच्छा व्यवहार किया है, बहुत अच्छा मदद किया है। जितना बार पानी मांगा तुरंत, मतलब एक बार बुलाया 2 बार आ गया। आप ही यही का ओनर है सर। ये जो लोकेशन है, ये पिंडर नदी जी, और वो अलकनंदा जी। अलकनंदा भगवान बद्री विशाल के चरणों से आती है, और पिंडर कपकोट से आती है। गाँव का एक दायरा है कपकोट, लास्ट बॉर्डर, वहाँ से पिंडर आती है। माँ भगवती का एक मंदिर है, माँ उमा देवी। उत्तर भारत में एक ही मंदिर है माँ उमा देवी का, विशाल शिलाओं से बड़ी बड़ी मूर्तियाँ माँ उमा देवी की है। और दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत में एक ही मंदिर उमा देवी, दोनों बहनें हैं। एक बहन दक्षिण भारत में है और एक उत्तर भारत में है। भगवान कर्ण की अपार शिला, ये कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग, वो भगवान की अपार शिला है, भगवान कर्ण की। और वो भगवान कर्ण का मंदिर है। यहाँ का पौराणिक भूमि का भूम्याल, जो यहाँ मीन भूम्याल है, वो प्रावल देवता है। प्रावल देवता का विशाल मंदिर है। भगवान रामचंद्र जी, सीता माता, लक्ष्मण भगवान, अंजलि पुत्र का बड़ा मंदिर है। भगवान कर्ण की विशाल शिला है। और महाभारत काल में जब कर्ण जी लास्ट सांस ले रहे थे, तो श्री कृष्ण भगवान के मित्र थे। उन्होंने कहा भाई आपने पांडवों का साथ देना था पर कौरवों का साथ दिया। उन्होंने कहा मैंने एक अपने दोस्त का साथ दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मांगे, आप क्या मांगना चाहते हैं मुझसे। उन्होंने कहा मेरी अस्थियों को वहाँ ले जाना जहाँ कभी भी किसी का अंतिम संस्कार न हुआ होगा। तो भगवान श्री कृष्ण उस युग में, सतयुग में, भगवान कर्ण की अस्थियों को यहाँ पे लाए। इसका नाम कर्णप्रयाग, इसी पे नाम उसका कर्णप्रयाग, इसी नाम से कर्णप्रयाग पड़ा जी। और सर आपका शुभ नाम? मेरा मिस्टर राजा चौहान। राजा चौहान जी जी।
आपका यहाँ पे बंदोबस्त है तो हम लोग बहुत ओवरवेल्म्ड है। हमारे जो बॉस हैं, हम भगवान से बद्री विशाल से कहते हैं कि जो यात्री हमारे आते हैं, नहीं हमारे भाई ने इतना अच्छा मदद किया, मतलब ये माइंड ब्लोइंग है। ये अतिथि हैं हमारे, ये हमारे जो हमारे यहाँ पर होटल में जो लोग आते हैं वो हमारे अतिथि हैं। उनसे हमने कभी ग्राहक और मालिक का रिश्ता नहीं रखा, अतिथि देवो भव का रिश्ता रखा। ये उत्तराखंड है, यहाँ ये देवभूमि है, यहाँ भगवान नारायण और भगवान केदारनाथ जी, गंगोत्री यमुनोत्री जी रहे हैं। इसलिए हमारे पिताजी ने हमें सिखा रखा है कि जो यहाँ आएगा ये अतिथि देवो भव की तरह इनका संस्कार करेगा। যারা বাইকার আছো না, বাইক নিয়ে সিকিউরিটির একটা ব্যাপার আছে। ওই দেখো এই গেটটা রাত্রিবেলা বন্ধ হয়ে যায়, যেহেতু ভেতরে ব্যাংক রয়েছে, রাত্রিবেলা গেট বন্ধ হয়ে যায়। তোমরা एटलीस्ट 6टा बाइक तो चले आसबे तुम्हार भेतरे। बाइक अगर होगा तो सिक्योरिटी पूरा है, क्योंकि गेट ये हो जाता है, तो आपको उतारना भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग जो बाइकर है ना, अपना पैसा लगता है तेल में। हम लोग तेल में जितना खर्चा कर देंगे, लेकिन चाय भी 10 रुपये का 2 रुपया बार्गेनिंग करेंगे। मतलब ऐसा हम लोग पूरा इंडिया ऐसे ही घूमते हैं। तो मेरे चैनल से जितना भी बाइकर्स लोग आएंगे, थोड़ा सा समझ के रेट लगा दीजिएगा। सब श्रद्धालु ही है, घूमेंगे, ये प्रॉमिस है ना आपको? प्रॉमिस है। ठीक है, ठीक है। যারা উত্তরাখণ্ড এখনো এক্সপ্লোর করোনি, চলে আসো। আর আমার বাইকার্স ভাইদের বলছি, বিউটিফুল জায়গা, বস বিউটিফুল জায়গা। আমরা সময়ের অভাবে অল্প 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 করে ঘুরছি, খুবই প্র্যাকটিক্যাল, এত ছুটি তো পাওয়া যায় না, বাট প্রচুর জায়গা রয়েছে। আর কর্ণপ্রয়াগে তো অতি অবশ্যই থাকে, লোকে রুদ্রপ্রয়াগে থাকে, ঋষিকেশে থাকে, কর্ণপ্রয়াগের উপর দিয়ে চলে যায়। কর্ণপ্রয়াগে আসলে এরকম একটা লোকেশানে যদি তোমাকে থাকতে দেওয়া, কার মন না ভালো হয়ে যাবে। ঠিক আছে, চলে আসো, উত্তরাখণ্ডকে এক্সপ্লোর করো, কর্ণপ্রয়াগে আসো। আর আসলে পরে উত্তরাখণ্ড গ্রামীণ ব্যাংক, এটা হলো কর্ণপ্রয়াগ শাখা, এইটা বলে চলে আসবে। হোটেল একটাই, এই বিল্ডিংয়ের মধ্যেই রয়েছে হোটেল বাসুদেব। তো হোটেল বাসুদেবে চলে আসো, বাইক রাখার সুন্দর বন্দোবস্ত রয়েছে। ঠিক আছে, রেট টেটও ঠিকঠাক লাগিয়ে দেবে। সিকিউরিটির একটা ব্যাপার আছে, সিকিউরিটি নিয়ে চিন্তা করতে হবে। হোটেল ছেড়ে দিলাম, এই জায়গাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। এই পিন্ডার নদীর উপরের যে ব্রিজটা, এটা ক্রস করলাম, ক্রস করে আবার লেফটে এবার প্রয়াগের যে সঙ্গমের ওখানকার যে ব্রিজটা, ওটাকে ক্রস করব। আর এই হচ্ছে কর্ণ মন্দির আমার সোজা, আর এই হলো কর্ণপ্রয়াগের ব্রিজটা। রাত্রিবেলা এটাতে দারুণ লাইটিং হয়। এই দেখো, এদিক থেকে অলকানন্দা আসছে, এপাশ থেকে অলকানন্দা আসছে, আর এদিক থেকে পিন্ডার নদী, ঠিক ব্রিজের নিচটাতেই সঙ্গমটা। এ দেখো, এদিক থেকে এই উপরের রাস্তাটা উঠে গেলে নৈনিতাল চলে যাবে, কিন্তু এখান নৈনিতাল দিক থেকেও আসা যায়, আর এদিক থেকে তোমরা নৈনিতাল বেরিয়ে যাচ্ছ এই পেছনটা দিয়ে। রুদ্রপ্রয়াগ নিচে থেকে যে রাস্তা একটা চলে যাচ্ছে ডান দিকে, এখানে তলায় একটা ব্রিজ রয়েছে, ওই নিচের রাস্তাটা দিয়ে ব্রিজেরটা ক্রস করে ওপারে গেলে পরে ওদিক থেকে পেয়ে যাবে গুপ্তকাশী, কেদারনাথ। যারা আমাদের কেদারনাথের ব্লগটা দেখোনি, গিয়ে দেখতে পারো, তাহলে পরে বুঝতে পারবে। তো আমরা বদ্রীনাথ আসবার সময় গুপ্তকাশী পর্যন্ত এসেছিলাম নেবে কেদারনাথ থেকে। গুপ্তকাশী থেকে আমরা রুট চেঞ্জ করে গুপ্তকাশী থেকে একটা দিক রুদ্রপ্রয়াগের দিকে চলে আসছে, আর একটা দিক চলে যাচ্ছে চামোলি হয়ে, চোপতা হয়ে, উখিমঠ হয়ে ওই রাস্তাটা চলে যাচ্ছে। তো আমরা ওই সময় ওই রাস্তাটা ধরেছিলাম, ফেরবার সময় আমরা রুদ্রপ্রয়াগের রাস্তাটা ধরে নিয়েছি। তো বেসিক্যালি রুদ্রপ্রয়াগ হলো জাংশন পয়েন্ট। তুমি কেদারনাথ, বদ্রীনাথ যেখানেই আসো না কেন, রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত আসতেই হবে। আর একটা জাংশন পয়েন্ট হলো কর্ণপ্রয়াগ। কর্ণপ্রয়াগটা থেকে জাংশন পয়েন্ট এই কারণ ওখান থেকে তুমি আইদার নৈনিতালের দিকে বেরিয়ে যেতে পারছো, উত্তরাখণ্ডের আর একটা পার্ট নৈনি দেবী, নৈনিতাল, ওই দিকটা চলে যাবে। ঠিক আছে, আর একটা দিক বদ্রীনাথ দিক বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার
কেদারনাথের দিকেও আসতে পারো। যারা নৈনিতাল হয়ে আসছো, নৈনিতাল থেকে কর্ণপ্রয়াগ আসলে কর্ণপ্রয়াগ থেকে তোমরা বদ্রীনাথ করে রিটার্ন যাওয়ার সময় রুদ্রপ্রয়াগ আসলে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আবার গুপ্তকাশী হয়ে কেদারনাথ করে নিলে এইভাবেও রুটটা করতে পারো। তো ওই জন্য এই দুটো প্রয়াগ যে আছে, রুদ্রপ্রয়াগ আর কর্ণপ্রয়াগ, এই দুটো কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এরপরে আসবে যেটা, সেটা হলো ধারী দেবী টেম্পল। আমরা কেদারনাথ যাওয়ার সময় তোমাদের দেখিয়েছিলাম ধারী দেবী টেম্পল, তখন উপর দিয়ে দেখিয়েছিলাম। দেখি আজকে তো ফিরছি, হাতে সময় আছে, যদি সময় বাঁচে তাহলে পরে ধারী দেবী টেম্পলের নিচে নামতে পারি, ইচ্ছা তো আছে। তো বন্ধুরা, অনেকটাই নিচে নেমে এসেছি। উপর থেকে বৃষ্টিটাকে দারুণ লাগে। এখনও রেডি হয়নি, তৈরি হচ্ছে সম্ভবত, এখনও কাজ চলছে এপার থেকে ওপারকে জোড়ার জন্য। এইখানে একটা বিচ মতো হয়ে গেছে, অনেক শুটিং এখানে করে, তবে টেন্ট লাগানোর মতো অলকানন্দা রিস্ক নেওয়া যায় না, তবে শুটিং হয় এখানে এই বিচে। দুপারি ওপারেও দেখো, কিন্তু ওপারে তো আর যাওয়া যাবে না, এপারে রাস্তা রয়েছে, ওই দেখো ওই রকম বিচগুলো এপারেও রয়েছে। তো আমরা এই পাহাড়টা শেষ করে আরেকটা পাহাড়ে উঠছি এখন, আবার আস্তে আস্তে উপর দিকে উঠে যাবো। ওয়েল, শ্রীনগর এখান থেকে মাত্র 14 কিলোমিটার দূরে, আর গাড়োয়ালের খুব ইম্পর্টেন্ট শহর একটা। এখন তো সড়ক যোজনা চতুর্দিকে এত ডেভেলপ করে গেছে, ফলে যোশীমঠে বসেও সব কিছু অ্যাভেলেবেল। আগে শ্রীনগরের পরে আর কিছু অ্যাভেলেবেল ছিল না। লাস্ট শহর শ্রীনগর, বড় সিটি, মানে সরকারি হসপিটাল সব দেখতে গেলে সেটা শ্রীনগরই ছিল। অ্যান্ড ছোটোখাটো শহরের ভেতরে রুদ্রপ্রয়াগ রয়েছে, পিপলকোটি রয়েছে। আগে এগুলো শহরে গিনতিতে আসতো না, কিন্তু এখন রাস্তা এত ডেভেলপ হয়ে গেছে যে সব কিছুই ওকে। যাওয়ার দিন ধারী দেবীতে জাস্ট উপর থেকে দেখেছিলাম, আজকে পুজো দেব। তো ধারী দেবীর এখানে গাড়িটা পার্ক করে দিয়েছি উল্টো দিকে, ওখান থেকেই নিয়ে নিয়েছি জিনিসপত্র পুজোর। তোমাদের তাও দেখাই কী কী জিনিস। দেখো, এটা হলো শ্রীফল, নারকেলের মতো দেখতে, এটা শ্রীফল। আর যেহেতু দেবী মাতা রানী ধারী দেবী, তাই এই চূর্ণিগুলো দেওয়া হয় ইয়েতে। আর ওই যে তেল দেখছো, তেলগুলো অখণ্ড বাতিতে দেওয়া হয়। মোটামুটি এই তিনটে জিনিসই লাগে। ওপাশে গাড়িটা পার্কিং করে দিয়েছি, বাইকটা ওই দোকান থেকেই নিয়েছি আমরা, বাইকগুলো ওখানে পার্ক করে দিয়েছি। মামন এখানে রেস্ট জিরিয়ে নিল একটু। এবার নিচে নামবো, অনেকটা নিচে, চলো। আমরা যাচ্ছি এখন ধারী দেবী মন্দিরে পুজো দিতে। এই হলো ধারী দেবী। আর এখানে নিচে একটা সাসপেনশন ব্রিজও রয়েছে। এই হলো ধারী দেবীর মন্দির এখানে। আর এই দেখো সাসপেনশন ব্রিজ রয়েছে নিচে। আর যেতে হবে এই রাস্তা ধরে ধীরে 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 গিয়ে, এইভাবেই এই রাস্তাটা এখান থেকে মন্দির পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। যাচ্ছি ধারী মাতার মন্দিরে, আমার সামনেই মন্দিরটা। এই হলো মন্দির, ধারী দেবী মন্দির। এই মাতা ধারী দেবীকে চারধাম তথা উত্তরাখণ্ডের রক্ষাকর্ত্রী বলা হয়। মাতা ধারী দেবী হলেন আদিশক্তি মহামায়ারই আরেক রূপ। মাতা ধারী দেবী এখানে প্রতিদিন 3 বেলা 3 রূপে দর্শন দেন এবং পূজিত হন। সকালবেলা বালিকা রূপে, দুপুরবেলা কিশোরী রূপে এবং সন্ধেবেলা বৃদ্ধা রূপে। তো আমরা দুপুর পৌঁছেছিলাম, তাই আমরা মাতা ধারী দেবীর কিশোরী রূপ দর্শন করতে পাই।
জনশ্রুতি মতে বহু বহু বছর আগে মাতা ধারী দেবীর মুন্ডু এই অলকানন্দার জলে অনেক দূর থেকে ভেসে আসতে আসতে একটি পাথরে গিয়ে ধাক্কা খায় এবং ওখানেই থেমে যায়। পরে মাতা ধারী দেবী স্বপ্নাদেশ দেন যে একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি পাথরের উপর মাতা ধারী দেবীর মাথাটা বসিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে একটি মন্দির যেন বানানো হয়। আবার কিছু লোকের মতে এই ধারী দেবীর মন্দির দাপর যুগে তৈরি হয়েছিল। 2013 সালে অলকানন্দা নদীর ওপরে এই জায়গায় একটি ড্যাম তৈরি করে পাওয়ার প্রজেক্ট তৈরি করার প্ল্যান চলছিল। 13ই জুন 2013 সালে মাতা ধারী দেবীর মূর্তি এখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয় প্রশাসনের সাহায্যে, যাতে এখানে ওই প্রজেক্টটি চালু হতে পারে। আর সেই দিনই জাস্ট আধ ঘন্টার মধ্যেই কেদারনাথে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে যায়, যার ফলে কয়েক হাজার মানুষের প্রাণহানি হয়, ধ্বংস হয়ে যায়। স্থানীয় লোক বিশ্বাস করে মাতা ধারী দেবীর রোষানলে এই ঘটনা ঘটেছিল। পরে প্রশাসন থেকে আবার মাতা ধারী দেবীর মূর্তি এই জায়গাতেই স্থাপিত করা হয় এবং 2023 সালে এই মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। এখান থেকে দেবপ্রয়াগ প্রায় 48 কিলোমিটার মতো, আর শ্রীনগর 12-13 কিলোমিটার। তো এবার একটু টানবো। এই প্রথম বিশাল গরম হচ্ছে। কালকে কর্ণপ্রয়াগের রাত্রিবেলা একটু হয়েছিল, ফ্যান চালিয়েছিলাম। আমরা কোন জগতে ছিলাম? হ্যাঁ, -ডিগ্রি টেম্পারেচার, -2, আর এখন গরম লাগছে। যদিও এখনো পাহাড়েই রয়েছি এবং যথেষ্ট উচ্চতাতেই রয়েছি। পাহাড়ে তীব্র ঝড় উঠেছে, কিন্তু এই ঝড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে যাওয়া মানে ভেসে যাওয়া। তো যতটা পারছি টেনে চালাচ্ছি। এখান থেকে হরিদ্বার 112 কিলোমিটার। যেহেতু ডবল ওয়ে রয়েছে ওই জন্য সুবিধা, ট্রেনে চালানো যাচ্ছে। মোটামুটি 70-80 চালিয়ে দেওয়া যাচ্ছে পাহাড়ে। সামনে পড়বে দেবপ্রয়াগ। কি ধুলো উঠছে বুঝতে পারছো? মারাত্মক ঝড় উঠেছে। বন্ধুরা, দেবপ্রয়াগ থেকে 16 কিলোমিটার আগে জাস্ট এই যে র্যাকগুলো রয়েছে না, এই র্যাকগুলোতে দুজন বসেছিল, সেলফি টেলফি তুলছিল। ঝড়ের দাপটে উল্টে পুরো খাদে পড়ে গেছে। দেখো, ওখান থেকে দড়ি দিয়ে রেস্কিউ করা হচ্ছে। मतलब बच गया क्या? 3 बजे का गिरा हुआ है। खत्म? कौन थे? कितने जन? एक जन है, कल आदमी है। आदमी? रे 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 हे भगवान, স্পট হয়ে গেছে। ওয়েল, দেবপ্রয়াগ এখান থেকে 17 কিলোমিটার। উৎসুক জনতার ভিড় এখানে। সৌভিক প্রিয়াঙ্কা অনেকটাই এগিয়ে গেছে, কারণ পেছনে 2-3টে গাড়ি, আর এই ঝড়টা উঠে গেছিলো বলে আমরা একটু স্লো হয়ে গেছিলাম, কারণ এত ধুলে যাচ্ছিল, সামনে ভীষণ ছিল না। তো
প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। দেবপ্রয়াগ এখান থেকে 10 কিলোমিটার। প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল, এত ধুলো উঠছিল যে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। তো আবার এগোচ্ছি। ঘড়িতে বাজে 5:45। আজকে যত রাতই হোক হরিদ্বারে ঢুকে পড়বো আমরা। আর উপর থেকে নামার পর থেকে যখনই শ্রীনগরটা ক্রস করেছি দেবপ্রয়াগের দিকে এগোচ্ছি, এত গরম হচ্ছে, মারাত্মক লেভেলের গরম হচ্ছে। ওয়েল, এই যে রাস্তাটা, এটা হলো জাতীয় সড়ক 7 NH7। এই রাস্তাটাই পুরোপুরি দেরাদুন পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, উত্তরাখণ্ডের রাস্তা এরকমই, ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই এরকম 2 লেন রাস্তা, ভালো রাস্তা। দেবপ্রয়াগের মোটামুটি ঢুকে পড়েছি। সবুজ যে জলটা গঙ্গার জল আসছে, এই জলটা গঙ্গা জল, গঙ্গোত্রী থেকে সোজা আসছে। ঠিক আছে, এই দেবপ্রয়াগের পর থেকে আমরা যেমন যেমন এগোবো, সাথে করে গঙ্গা, ভাগীরথী গঙ্গাই বইবে। আমরা পিন্ডার নদী, অলকানন্দা, মন্দাকিনী, সরস্বতী, এই 4টে নদী ছেড়ে বেরিয়ে চলে আসলাম। ধৌলি গঙ্গা, 5টা নদী, 5টা সঙ্গম ক্রস করে এবার এগোচ্ছি হরিদ্বারের দিকে। বড় শিব মন্দির, বুঝেছো? জয় শম্ভু, জয় ভোলেনাথ। তো ফ্রেন্ডস, এই দেখো এখান থেকে গঙ্গা, এবার যতদূর যাব গঙ্গা বইবে। আমরা জাস্ট দেবপ্রয়াগটা ক্রস করে আসলে পারে বিশাল বড় একটা শিবের স্ট্যাচু রয়েছে, যেটা দেখালাম তোমাদের। এই যে এটা ক্রস করি এখানে এসে একটু দাঁড়িয়েছি। প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে মাঝখানে, ওই জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আবার হালকা হালকা ঝড় লাগছে, তো ওই জন্য দাঁড়িয়েছি। সবাই একটু এখানে সেলফি টেলফি তুলবো। তোমাদের আবার আলাপ করে দিই, বিড়া থেকে সৌভিক আর সৌভিকের ওয়াইফ প্রিয়াঙ্কা, ঠিক আছে? এদের সাথে বদ্রীনাথে আলাপ হয়েছিল, তারপর থেকে একসাথেই রাইড করছি। জল টল খেয়ে তারপর এখান থেকে বেরোবো। আজকে টার্গেট আছে যত রাতি হোক না কেন হরিদ্বার ঢুকে যাব। দেখি এখন হরিদ্বারে ফিরে যাই, ফিরে যাওয়ার পরে মাঝে আর কিছু সেরকম দেখানোর নেই। যদি ঋষিকেশে দাঁড়াই তাহলে পরে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে, নাহলে পরে টান এখন টেনে দেবো হরিদ্বার পর্যন্ত। বাপ রে বাপ, ঋষিকেশের জাম দেখো, লেভেলের জাম। ঋষিকেশে যে জামটা ছিল না, বাস আমাদের কলকাতার জামকেও হার মানিয়ে দেবে। বিশাল জাম। আর যেহেতু আমাদের জাম কাটিয়েই করা অভ্যাস, তাই আমরা আরামসে কাটিয়ে বেরিয়ে চলে আসলাম। আর এ দেখো রাম ঝুলা, লক্ষ্মণ ঝুলা তো বন্ধ, এই ঝুলাগুলো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে ঋষিকেশের। এই দেখো আমার বাঁ দিকে রাম ঝুলা। ফ্রেন্ডস,
খেতে বসে গেছি, সেম হোটেলেই ঢুকেছি, মানে ধর্মশালাটাতে। তো ওই জন্য আর দেখালাম না, সোজা খেতে এসে গেছি। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। কি দেখছো? ও একদম পুরো মাখিয়ে দিয়েছে পুরো পুরো বাদাম মাখিয়ে দিয়েছে। খেলে পারে এই বাদামের মতো একদম, ও প্রেম। এটা খেলে পারে এক্সট্রা প্রেম বেড়ে যায়। আর সাথে রয়েছে মাউন্টেন ডিউ। ও হরিদ্বার আসবে, সব খাবে না হয়। দেখো, ও লাভলি। নৌকার ঘাটের দিকে যেতে গিয়ে দেখলাম চাট বিক্রি হচ্ছে। ঠিক আছে, এই হলো চাট। জলের স্রোতটা দেখো, কারেন্ট, এই হলো জলের কারেন্ট। তো মনসা দেবী টেম্পলে যাচ্ছি। রোপওয়েতে 3 ঘন্টার ওপর লাইন লেগে গেছে।